بالعدل ذو شرف محمد الإنعام والحكم يا صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد كالله من مضر محمد خير رسل الله قاتل محمد حق ندين به محمد حقا على آله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد روح لأنفسنا محمد أولي محمد وبهجتها محمد أمتي والظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم محمد طابت مناجمه محمد الرحمن بالنعم محمد باري وخيرته محمد من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرم محمد والله من يدعي محمد دنيا ببعثته محمد الآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم محمد يوم وفي الناس شافعنا محمد هادي بيد غلام محمد لله ذو إمام محمد للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاتحة درسنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميع من الأرواح كانت أولياء المسلمين مقربين مشاهد العليلة مغربها برها برها سوسا ثالثة ومنهم على أنبياء الزمن القلوب الأجمعين وأهل حضر المسلم ودير الله مساجد أعظم من مقدم محمد بن علي وآل سنة وسلم ونالك من المسلمين والقرين ثم إلى أرواح كانت أولونا لهم بأدان فلما دار السلام الأجمعين سوسا صاحب الدار الحبيب البركة محمد بن ناصر السقافي وأبي وأمه وأولادي وبناتي وذريتي وإخواني ومتقدم في هذا البيت من أموات المسلمين وإلى أرواح والدينا لكم خاصة عامتنا أمتكم المسلمين عامة وإلى أرواح كافة المعلم كتب النافية ومسلم كتب النافية والشيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والزمار صلوات دعوات ونجاة كلهم أجمعين سلسل قراءنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلوات دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا ثم إلى أرواح والدينا ولكم خاصة عامتنا أمتكم المسلمين عامة ثم إلى رسول الإمام محمد أبو الشهيد وصاحب كتاب الإمام محمد الإمام النووي الدمشقي وكل من ذكر اسمائهم في هذا المجلس في هذا الكتاب من العلماء والأولياء والصالحين من الله للشام والراحة وحسن الجنة الله يعد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم وكراماتهم وفاتحهم من الآخرة جانبة لكل خير دافئة لكل شان لنا بسم الله حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها قوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين يا من فك أهل الخير وأعانهم عليه. اللهم على الخير وعنا عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الأخبار حاضرين حاضرات جماعة مجلس تعليم kampung waspada di kediaman Habib Muhammad Muhsin Segaf Tabib Jiwa Waspada lebih kita kenal rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mengumpulkan kita di hari yang ke-11 malam ke-12 pada bulan Safar Dhafarul Khair. Bulan yang penuh berkah, dalam sehat walafiat, dalam keadaan tenang, nyaman, penuh dengan kenikmatan, bermacam fasilitas yang dimudahkan Allah untuk kita sehingga kita mampu kembali dipilih Allah, dikumpulkan lalu dimuliakan Allah lewat perkumpulan ini. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Di hari yang penuh berkah, di malam yang penuh berkah ini kita akan kembali insyaAllah melanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar sebagaimana telah kita lazimkan senantiasa di majlis ini sampai kita kepada hadis yang ke-29 yang ke-29 dari kumpulan hadis yang terakhir kita kumpulkan dalam kitab ini sebagai penutup. Hadis ini sangatlah penting untuk kita dengarkan dan kita baca dengan seksama, dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk memahaminya pun dengan sebaik-baiknya, karena berhubungan dengan ketawakkalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
menerimanya kita tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini datang dari sahabat Rasulullah SAW yang sekaligus beliau adalah sepupu Rasulullah, termasuk al-mukthirina fi riwayat, termasuk 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Beliau adalah Abdullah bin Abbas. Beliau digelari dikunyai dengan Ibn Abbas. Beliau pun dikunyai dengan Abi Abbas. Jadi beliau punya nama anak, namanya juga Abbas. Anak beliau Abbas, maka beliau pun dipanggil dengan Abil Abbas. Tapi lebih dikenal dengan Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, anak daripada paman Rasulullah SAW, Sayyidina Abbas. Abdullah bin Abbas ini ikhwan rahimahumullah termasuk syabab, anak muda yang termasuk hitungnya sangat muda ketika hidup bersama Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah wafat, umur beliau masih belasan, belum mencapai 20 tahun. Tetapi Allah berikan kemuliaan, kelebihan yang sangat. Beliau termasuk sekian belas, bahkan mungkin hitungan puluhan jumlah pemuda yang hidup bersama Rasulullah, yang menjadi tonggak-tonggak pejuang dalam perjuangan sejarah perjuangan baginda Rasulullah SAW, terutama di dalam menyebarkan Islam. Banyak kita kenal mereka para pemuda yang ketika Rasulullah wafat umur mereka masih di bawah 20 tahun atau di awal-awal 20 tahun. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, dan masih banyak lagi sahabat Nabi yang mereka ketika hidup bersama Rasulullah itu umur mereka masih belasan. Sampai Rasulullah wafat pun sebagian besar mereka belum mencapai 20 tahun. Tapi kemampuan idrak, kemampuan mereka untuk menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka mampu menghafalkan, memahami, dan menjalankan isinya, termasuklah juga apa yang mereka dengar, mereka saksikan yang disampaikan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, yang berupa hadis-hadis Rasulullah SAW. Di sini dalam hadis ini bercerita kepada kita Sayyidina Abdullah bin Abbas. Waktu itu beliau masih meranjak bujang, artinya mungkin umur sekitar 15-16 tahun atau 14-15 tahun. Belum dibilang syabab, bukan pula tifil, bukan anak kecil, tapi baru umurnya antara 12, 13, 14 tahun. Beliau distilahkan ini oleh Muhammad Nabi memanggilnya baik gulam. Gulam itu yaitu tadi di bawah bujang, di pucuk budak kecil, umur SMP lah kalau umur sekarang ini. At-tasi wa yashrud an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu halfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat. Suatu hari aku pernah berjalan di samping Rasulullah, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun mendekat kepada Nabi dan Nabi berkata kepadaku memberikan wasiat. Rasul mengatakan, ya gulam, wahai anak muda yang meranjak dewasa, menanjak bujang, sebetulnya gulam, ya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, wahai anak meranjak bujang, panggilannya ya. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Tapi ini ikhwan, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas itu masih kecil ya. Tapi diajarkan oleh Rasulullah tentang makna tauhid, makna muraqabah, makna dipantau oleh Allah, makna meyakini Allah itu ada dan melihat. Rasul berkata, ihfadillah yahfadak, ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Allah butuh penjagaan? Bukan. Allah tidak butuh dengan makhluk. Allah tidak butuh penjagaan. Allah yang menjaga semua makhluknya. Maksud di sini adalah jagalah hak-haknya Allah. Jagalah aturan-aturan Allah. Jagalah hukum-hukum Allah. Apa yang Allah perintahkan, jalankan. Apa yang Allah larang, jangan dikerjakan. Itu makna menjaga. Makna menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menjaga Allah butuh dijaga. Hasya wa kalla. Allah yang menciptakan makhluk dan Allah yang memberikan penjagaan kepada semua alam semesta. Allah yang jaganya. Ya. Tapi makna di sini ihfadillah yahfadak, artinya contoh Allah nyuruh kita sholat, kita jaga sholat itu, jangan sampai kita lalai.
Jangan sampai kita melakukan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bacaannya kita jaga, rukuknya kita jaga, sujudnya kita jaga. Maknanya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Allah melarang kita bermaksiat dengan mata. Jaga mata kita. Jangan melihat apa yang diharamkan Allah, apa yang dimakruhkan oleh Allah. Allah melarang kita berkata dengan bermaksiat dengan lisan. Maka jaga kita punya lisan. Jangan sampai kita berucap kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah. Afatul lisan, maksiat yang ditimbulkan lidah itu sangat banyak. Imam Ghazali sampai mengumpulkan ada 20 keburukan-keburukan yang muncul dari lisan manusia. Wa hakadha ya ikhwan rahimakumullah, makna ihfadillah. Nah, segala hak-haknya Allah, jagalah aturan-aturan Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Maka Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga kita kalau kita melaksanakan apa yang namanya dengan makna takwa tadi. Imam Abi Syuja, mungkin kalau anak pesantren paham, seorang ulama, wali min awliyaillah, kibarul awliya, min kibarul ulama. Di antaranya beliau dikenal sebagai pengarang kitab fikih yang dikenal dengan kitab Abi Syuja. Dari kitab inilah adanya kitab Fathul Gharib, disyarahkan dengan kitab ini macam-macam pensyarahannya. Nah, Imam Abi Syuja ini umurnya mencapai 160 tahun. 160 tahun. Tapi subhanallah, sampai umur beliau masuk 100, 120, tidak nampak kalau beliau itu sudah tua. Kan umur 80 dia kita lihat umur itu sudah kejiwaan dia tua. Ini 100 lewat masih gagah seperti muda. Matanya masih tajam, pendengarannya masih tajam, dan tidak ada giginya yang rontok. Berjalan gagah seperti orang muda. Akhirnya orang bertanya kepada imam, ya ayyuhal imam, bima niltahadil manggobah. Wahai imam, dengan apa kau dapatkan ini semua? Secara hukum manusia itu kalau sudah lewat 70 sudah mulai nunduk badan. Ya, tambah tua, tambah nunduk, tambah engkau, tambah lemah, gigi mulai hilang, kuping mulai kurang dengar, mata mulai tidak melihat. Ya, kita saksikan juga Allah SWT pada sosok Habib Muhammad bin Muhsin Assegaf, Habib Cik Waspada, yang pemilik atau yang menghidupkan rumah ini bersama kita untuk menjadikan majlis taklim. Habib Cik kita kenal seorang salihin, meninggal umur beliau kurang lebih 94 tahun atau hijriahnya 96 tahun. Tapi beliau masih gagah. Anda saksi kita kamu yang sempat awal-awal duduk di rumah ini menyaksikan naik turun tangga rumah ini, tak pegangan dia. Naik tu lincah, cak mudo naik turun, ambil kitab turun lagi, naik pucuk lagi. Jalan gagah, bahkan masih kena saksikan terakhir beliau waktu naik ketek banyu pasang. Jadi beliau tu ketek ini yang pinggir ke tangga belah sini. Jadi beliau loncat dari sini ke sini tu berjalan di pinggiran ketek ini. Padahal umur sudah 90 lebih waktu itu. Masih gagah beliau. Nah, balik cerita Abi Syuja tadi. Ketika ditanya, dengan apa kau bisa dapatkan sampai kau punya tubuh itu seakan-akan tidak mengalami ketuaan? Mata masih tajam melihat, telinga masih tajam mendengar, mulut masih fasih berucap, lidah tak ada yang rontok, badan gagah. Maka beliau mengatakan, hafidtu fi sirari hafidhani Allah fi kibari awqama Allah Ta'ala. Aku jaga ini galo-galo semasa aku muda. Maka ketika aku tua, Allah jaga untuk aku. Itu jawaban beliau. Ketika aku muda, aku jaga galo. Mata aku jaga. Bukan dengan vitamin-vitamin yang kayak kita ni kan. Ya, biar badan saya kuat, main gym. Ya, minum vitamin ni, olahraga, jogging, apa dia lagi lah, macam-macam. Bukan. Tapi dijaganya dengan apa? Dengan ibadah, dengan taat kepada Allah. Dan tak pernah digunakan mata bermaksiat, tak pernah telinga mendengar maksiat, tak pernah lidah berucap maksiat, tak pernah kaki, tangan, anggota tubuh, jasadnya dibuat diajak jalan ke tempat maksiat. Dia jaga itu cara penjaganya, sehingga ketika aku tua, Allah jagakan ini semua untuk aku, katanya. Aku tua tapi aku tetap memiliki kesempurnaan dalam pandangan, pendengaran dan seterusnya. Wahai kata ya ikhwan rahimakumullah. Dan penjagaan lain banyak. Ya seperti kita menjalankan kewajiban. Allah perintahkan kita sedekah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita laksanakan, yang wajib kita keluarkan zakat, yang sedekah sunnah kita keluarkan. Maka Allah sudah menjamin, bahkan Rasulullah pun menjamin, ya Allah menjamin. Rasulullah menyampaikan kepada kita. Di antaranya Rasul mengatakan, hasinu amwalakum bis sedekah. Jagalah harta kamu dengan sedekah.
Ketika kita menunaikan sedekah yang wajib ditambah lagi dengan sedekah yang sunnah, maka pastikan Allah akan menjaga kita punya harta. Wa hakadha. Ihfadillah yahfadak. Dan menjaga kita juga dari apa? Dari segala hal-hal yang buruk, dari segala kejahatan manusia. Kalau kita menjalankan syariat Allah, kita tidak bermaksiat. Kalaupun kita manusia lemah bermaksiat, kita cepat taubat kepada Allah, tidak melakukan maksiat yang besar, tidak berbuat zalim dengan sama manusia. Kalaupun kita berbuat, cepat kita berminta maaf kepada mereka. Kita jaga hak-haknya Allah, maka Allah akan lindungi kita, ikhwan. Ada orang nak berbuat jahat, berbuat keburukan kepada kita dengan melakukan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita untuk menahannya, Allah akan menahannya, Allah akan melindungi kita. Allah akan jaga kita. Ya hafiz, ihfadna. Ihfadillah yahfadak. Ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah dan selalu bayangkan kalau Allah selalu ada di hadapanmu. Artinya ini bab sudah masuk ke maqam yang tinggi, muraqabah. Ya, kita ngerasa di mana pun tempat, ketika kita berada di situ kita ngerasa ada Allah. Ya, Allah memang selalu ada memantau kita, berada bersama kita, kapan kita butuh Allah selalu ada bersama kita, tidak seperti manusia. Artinya orang-orang saleh itu di mana tempat mereka ngerasa aman, nyaman, la khaufun alaihim wa lahum ya, dan karena mereka selalu merasa bersama Allah. Makna ya, bukan bersama jasa dia, tapi selalu hatinya ingat sama Allah, selalu dia dalam lindungan Allah. Ketika ada orang mengancam, mereka tenang-tenang baik, tidak ketakutan, tidak gelabakan, tidak kebingungan. Karena mereka tahu Allah tidak pernah luput dari pandangannya kepada mereka. Mereka selalu tahu Allah tidak pernah lengah untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka tahu kalau Allah selalu mampu untuk melindungi mereka. Lalu Rasul mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau nak minta berhajat, mintalah sama Allah. Ya, hakikatnya mintalah sama Allah. Walaupun boleh jadi kita minta sama manusia sebagai wasilah, tapi tetap wal ahlil ata' wal mana. Yang memberi dan yang tidak memberi adalah Allah. Ketika kita berasan sama kawan nak minta ini, nak minjam ini, dia tak ngenjuk, kita tak marah. Kenapa? Allah tak ngenjuk. Ketika dia ngenjuk, kita terima kasih sama dia, kita bersyukur kepada Allah, berarti Allah yang ngenjuk. Hakikat huwal ata' wal mana huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberi dan Allah yang tidak memberi. Jadi kalau minta, mintalah sama Allah. Ba'dus salihin, ada yang tak galak nian menjadikan manusia sebagai wasilah itu. Mereka serahkan sepenuhnya sama Allah. Terserah Allah yang milih siapa yang dipilih Allah untuk membantu dia, menolong dia, memberi kepada dia. Itulah mereka serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan ini yang memang Allah lebih cintai. Nufawwid umurna ilallah, ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Kadang-kadang kita milih sudah nak minta sumbangan untuk acara maulud sama simpulan. Tahu tak ngenjuk, kecewa, sisip kita ngotok, ngenjuk juga bukan seperti yang kita harapkan. Oh ya awak kayu, kita nyangkut ngenjuk 500, ngenjuk cuma 50, jadi katuan. Ya, tapi kalau kita berserah sepenuhnya sama Allah, apakah mustahil? Apakah tidak mungkin? Orang akan datang sendiri. Bukan sesuatu yang mustahil, bukan yang tidak mungkin. Boleh jadi orang akan datang. Semakin kuat tawakal kita sama Allah, semakin Allah akan lebih cinta. Kau serahkan sama aku, sudah aku beres ke, kata Allah. Tapi kalau kita aku nak beres ke dewe, aku nak ngatur dewe, aku nak umat dewe, itulah kita banyak dapat kesulitan. Walaupun ikhtiar itu boleh, selagi kita masih mampu, ikhtiar cuma sebagai wasilah. Tetap kita berkeyakinan yang menunjuk adalah Allah. Tempat berharap adalah Allah, bukan si A, bukan si B, bukan si C. Nah ini, ya, kalau boleh kita kutip sedikit doa yang kita disunnahkan untuk membacanya. Ikhwan, hafal ke doa ini kalau baca? Tidak baca hafal, sering-sering dibaca. Doa surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah disunnahkan dibaca tiap hari. Ba'dal asar cantik, ba'dal maghrib juga cantik. Tak sempat dua-duanya macam sekarang. Kamu maghrib, asar, majlis. Tak sempat macam misal. Padahal ada waktu tadi ya. Sebenarnya cukup. Kami tadi di jalan macam alhamdulillah. Bis maghrib ada majlis lagi. Habis isyak, baca. Nah, kita dengar apa kata doa ini. Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iktar. Ya Allah, berikanlah kepadaku segala urusan aku dengan kemudahan. Wala tuhinna bil iktar, jangan kau hinakan aku dengan kesulitan.
Fanastarziqa talibi rizqak, sehingga aku ni memelas meminta kepada wong yang kau memberi dia rezeki. Berhadap kepada manusia. Fanasta'tifu syirar khalqik, sampai aku memelas kepada wong yang bahkan mereka tu orang-orang buruk di muka bumi ini. Memelas, minta sumbangan sama wong yang kita tahu ini wong bejat, wong fasik, pejabat yang tak benar, duitnya tak benar. Tapi kita tahan, nyodol-nyodol ke ngawak proposal, minta bantuan sama dia. Suruhnya datang besok, kita datang. Suruhnya besok lagi, datang lagi. Suruhnya jangan masuk tunggu depan, melok nurut kita. Ngemis-ngemis. Wanasta'tifu syairari khalqika wanastaghil bihamdi man a'tana, sehingga kita sebagai manusia kalau ada ngenjuk, kita puji-puji. Wah, ini Masya Allah, pakem nian, baik nian, wongnya Masya Allah, bla kita lupa sama Allah. Tapi wanubtala bidzambin man mana'ana, kita caci, kita maki wong yang dak galak ngenjuk. Wong yang dak galak ngenjuk kita caci, kita maki. Alhamdulillah. Wanubtala bidzambin man mana'ana, dan kita caci, kita musuhi, kita celah orang-orang yang tak ngenjuk, atau ngenjuk cuma sedikit, tak sesuai dengan itu. Kita kalau bayar dia bapa haji rumah kayu, mobil 4, caknya separuh, kebutuhan tertutupi, berharap 2 juta, tembus 20.000. 20.000 je. Kita caci dia. Wa nubtala bidzambin man mana'ana wa anta min wara'i dzalika kulli alil ata wal mana, padahal sesungguhnya yang ngenjuk yang tak ngenjuk itu hakikatnya adalah Allah. Makanya kalau kita berharap sama manusia, siaplah untuk kecewa. Kalau dia ngenjuk, jangan kau puji habis-habisan. Berterima kasih wajib, ikhwan. Man lam yashkurun nas, lam yashkurullah. Tapi jangan sampai pecah dia yang ngenjuk itu. Hakikatnya yang ngenjuk itu Allah. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan panjang umur, dimurahkan Allah rezeki. Ya Allah, Alhamdulillah. Nah, macam itu. Bukan terima kasih Bapak, baik pujinya panjang, lupa mengucap Alhamdulillah. Wong dak ngenjuk dicaci, dihina. Allahumma kama sunta wujuhana anis sujudi illa lak fasunna anil hajati illa ilaik. Ya Allah, sebagaimana engkau arahkan kami ini sujud hanya kepadamu, maka jadikanlah kami hanya berharap pun kepadamu untuk rezeki kami, ya Allah. Bijudika wa karamika fadlika ya rahman rahimin, aghnina fadlika amman siwak. Cukupkanlah kami dengan segala pemberianmu tanpa butuh kepada selain engkau. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa habna nabi sallallahu alaihi wasallam min rizqil halal at-tayyib mubarak. Ya Allah, dengan berkat salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, dengan berkat keagungan Nabi Muhammad, berikanlah berikanlah kepada kami berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam min rizqikal halal, dari rezeki pemberianmu yang halal, at-tayyib, yang baik, yang mubarak, yang berkah. Matasunu bihi wujuhan anit ta'arud ila ahad min halqik, sehingga kami tidak harus berpaling, memandang, melihat, berharap kepada siapapun dari makhlukmu, ya Allah. Waj'alillahumma lana ilhi tariqan sahla, dan jadikanlah kami mendapatkan rezeki itu dengan cara yang mudah. Lemak ni tak rezeki banyak, halal berkah, minta dimudahkan pula. Apa nak lemak ni? Memang Allah Maha Pemurah. Allah nyuruh kita minta yang paling, kalau pacak minta gelebuk nyampak jadi. Cuma tak jadi fitnah, jom dukun. Ya. Allah memudahkan urusan. Mintalah sama Allah. Kalau masuk surga, mintalah surga Firdaus, kata Rasulullah. Kalau minta surga, mintalah surga Firdaus paling tinggi. Dan begitu juga minta rezeki yang halal, thayyibah, mubarakah, banyak dan mudah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waj'alillahumma lana ilaihi tariqan sahla min ghairi fitnah, tanpa ada fitnah, wala mihnah, tanpa cobaan-cobaan, wala minnah, wala tabannahad, dan tidak pula berharap atau melok dikendalikan oleh wong. Wajannibnallahumma al-haram, jauhkanlah kami dari yang haram, haitsu kanu ainakan, dari segala macam bentuknya, wa indamankan, dari siapapun, ya Allah, jauhkan kami dari yang haram. Wahul bainana wa bain ahlina, ini yang terpenting juga. Dan jauhkanlah, pisahkanlah kami dari orang-orang yang memiliki rezeki yang haram. Ya, kalau kita ngakrab dengan orang yang rezekinya haram, kita bakal tercempret juga dengan yang haram itu, dinjuknya, dibayarinya, dijajaninya. Jadi sama mereka pun kita minta dijauhkan. Wahul bainana wa baina ahlih waqbid anna aydihum, dan jauhkan tangan aku dengan tangan dia, ya Allah. Wasrif anna wujuhahum wa qulubahum, palingkan hati mereka dari aku dan palingkan hatiku dari mereka. Ya. Karena kadang-kadang kita ni tak pacak, ikhwan. Ya, macam apa lagi yang kita memang lemah iman.
nyari sumbangan untuk masjid, untuk langgar, untuk maulud, untuk hal, untuk apalah. Kadang-kadang kita berharap dari orang-orang yang seperti ini. Yang kita minta jangan sampai hati kita condong kepada mereka, jangan sampai pikiran kita condong. Nah, kadang-kadang kita sudah tidak condong, dia yang pengen marah. Ya, dia yang pengen marah. Macam kejadian budak Subang kami sana. Panitia maulid kebingung apa? Ada bandar melok nyumbang. Bandar melok nyumbang maulid. Subhanallah, subhanallah ikhwan. Selesai acara maulid, selesai galau lah beres, galau bayar, tersisa duit tadi nyosok sejumlah duit bandar tadi. Nah, Allah jaga berarti. Jadi dia apa duit bandar nak balik ke dia ngamu. Tak terima dia ngocok. Ya. Jadi terima simpan baik. Ternyata pas selesai acara maulid selesai galau masih tersisa duit dengan jumlah duit bandar tadi. Nah, sudah berarti memang Allah menyelamatkan. Jadi buat apa ni? Carilah yang kira-kira untuk kepentingan orang banyak. Duit bandar itu sama dengan bunga. Ya, dimakan haram. Jangan. Katik berkah. Jadi dibelikan apa? Belikanlah ke tong sampah. Belikanlah untuk hal sikat, untuk WC. Dan seterusnya. Jadi kita minta kepada Allah itu, jauhkan tangan kita dari tangan mereka. Jauhkan hati kita dari mereka. Dan jauhkan hati mereka dari kita. Kita lebih lagi dia ngajar. Ini repot. Ya. Apalagi kalau ya musim-musim politik, musim kampanye, wah banyaknya nak sedekah. Ya. Sampai panitia tidak perlu buat proposal lagi. La haula wala quwwata illa billah. Wala tabi'atil ahad wa janibna Allahumma al-haram haitsu kana inakan man kana khul baina ahlihi waqbud ana idahum musrif an wujuhahum qulubahum hatta lan tagalaba illa fi ma yurdik, sehingga kami tidak berbuat kecuali dengan apa yang kau ridhai. Wala nasta'inu bi ni'matika, dan tidaklah kami gunakan untuk ketaatan dari nikmatmu illa fi ma tuhibbu tarda, kecuali dengan apa yang kau ridhai dan kau sukai, ya Allah. Jadi idza sa'alta fas'alillah, kalau kau nak minta, mintalah sama Allah, ya. Minta sama bapak kita, minta sama dolo kita, ya minta itu cuma wasilah, hakikatnya kita berminta kepada Allah. Maka dari situ ketika orang nak ngenjuk kita tak kecewa, apalagi nak ngatai orang itu jangan. Ngapa? Hakikat al-ata' wal manah huwa Allah. Ketika nak ngenjuk berarti Allah ngetes kita suruh sabar. Jangan kita caci, jangan kita maki orang nak ngenjuk. Ketika dinjuk, hakikatnya Allah yang memberi. Bersyukurlah sama Allah dan berterima kasihlah kepada manusia itu. Jangan pula berlebih sampai muji-muji. Apalagi orang fasik. Ya, orang fasik kadang-kadang aduh, sarung ni sumbangan ni. Mara haji fulan, dak ngenjuk haji fulan mestinya no. Bandar itu no ngenjuk banyak dia. Bandar itu no. Oh, besar-besar ke bandar itu. Orang fasik dibangga-banggakan. Jangan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau nak minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Usibna syai'akum taqwallah ikhwan. Memang kita ni kadang-kadang manusia terlalu lemah. Ketika terancam, ketika kita ada yang nak gagalkan, ketika kita langsung nyari siapa backing kita. Nelponlah polisi fulan, tentara fulan, pejabat fulan, preman fulan, bahkan kita gunakan. Ya, orang-orang yang kadang-kadang notabene mereka bukan orang dekat sama Allah. Ada juga ketika terancam, ketika bingung marahi kiai, marahi ulama. Ya, ketika butuh, ketika sudah selamat, sudah menang, sudah jaya, lupa punya. Nah, kadang kita mengharap dari manusia-manusia yang justru mereka itu tadi itu syirar khalqika. Wong-wong yang buruk di mata Allah justru kita dekati untuk minta perlindungan kepada mereka. Ini kesalahan yang besar. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau nak minta pertolongan, mintalah sama Allah. Minta sama Allah, bagi Allah yang miliki siapa orang yang pacak nolong kita. Boleh jadi bentuknya manusia, boleh jadi bentuknya malaikat, boleh jadi bentuknya jin, boleh jadi bentuknya binatang, hewan, atau apalah yang kita tidak tahu. Bahkan boleh jadi Allah tanpa mewujudkan ada sosok makhluk yang membantu kita, tapi Allah langsung jadikan hati wong itu yang berubah. Yang tadi nak ngancam kita, yang tadi nak berbuat jahat pada kita, dengan izin Allah berkat kita bermunajat, bertawassul, minta tolong sama Allah, wong yang tadi sudah niat untuk berbuat zalim, tahu berubah hatinya. Mungkin tak? Oh, sangat mungkin. Hati manusia di tangan Allah. Boleh jadi ada perantara, ada orang yang negah orang tadi, ada orang yang ngancam orang tadi, boleh jadi juga. Ya, cuma kita ni salah, kita kadang-kadang lupa dengan minta sama Allahnya. Langsung nelpon, oh tenang baik, tak usah bingung, aku punya kawan di situ. Kalau kita telpon dia, oh langsung nelpon. Pendek baik, bacanya baik, beres ke galau jadi. Oh, sudah, tenang, aman kita. Ya Allah, ngerasa aman dari manusia yang kadang-kadang bahkan mereka syirar khalqika. Wong-wong yang buruk di hadapan Allah. Nyari backing. Ya, sama manusia buat tanda tangan. Oh sudah, pokoknya ini kamu datanglah bapak itu.
Kalau dia sudah tanda tangan, urusan kita lancar kalau. Masya Allah. Ya, begitu dah dapat, wah kebingungan. Begitu dapat kesenangan, lupa. Sampai seakan-akan inilah dewanya dia. Kalau katik tanda tangan bapak ini, mana jalan gawe kita ni? Kalau tidak kalau tanda tangan bapak ini, mana nak sukses? Astagfirullah, hati-hati. Wallahu ahlil ata wal, mana Allah yang ngenjuk. Allah yang nak ngenjuk, Allah. A'udzubillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau nak minta perlindungan, mintalah sama Allah. Ya, kaget Allah utus wong-wong yang mau membantu kita, nolong kita. Atau tanpa bentuk wong boleh jadi ada perubahan. Ya, macam ada ni kejadian, berulang kejadian ni. Ada satu pejabat sedang mengultimatum untuk melakukan suatu kezaliman kepada suatu kelompok wong baik-baik. Mereka berdoa kepada Allah. Subhanallah. Proses itu berlangsung, belum berlaku, dalam perjalanan, tiba-tiba bapak fulan dimutasi gawe pindah ke Medan sana. Bubar sudah. Tak jadi. Selesai sudah. Penggantinya orang lain lagi. Orang lain lagi tadi lah buah pula kebijaksanaannya. Boleh jadi si fulan dimati ke Allah. Ya, the end. Selesai. Ya, boleh ya. Kita serahkan sama Allah. Walaupun kita tak berharap orang itu mati. Ya. Allah bisa ngatur segala-galanya. Allah yang merubah hati manusia yang jadi keras jadi lembut, yang benci bisa jadi sayang, begitupun sebaliknya. Wa'iyadzubillah min dzalik. Nah, sekarang tanamkan mudah-mudahan ya Rabb, ya Allah, ana dan kita semua bisa menerima ummahat akhwat, apa yang dikatakan Rasulullah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in ma qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, kata Rasulullah. Ini nasihat Rasul kepada Ghulam tadi loh, kepada Abdullah bin Abbas yang masih sangat muda saat itu. Ketahuilah seandainya lau annal ummah lau ijtama'at ala ayyan faqa, seandainya seluruh manusia ni bersatu padu, tolong menolong, bersekongkol untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Sakit kita, mak kita sakit, kumpul ke seluruh dokter ahli. Seluruh dokter ahli dengan segala kepintarannya dan segala obatnya pengen memberikan kesembuhan biar kita panjang umur, sehat walafiat. Tak bakal mampu, tak bakal pacak mereka itu, kecuali dengan apa yang sudah ditentukan Allah. Ala yanfa'uka bi lam yanfa'uka, tak akan mereka mampu. Begitupun perlindungan, kita ngundang preman ini, ngundang polisi, ngundang pejabat, ngundang masa untuk melindungi tempat kita, musalkan masjid kita, diri kita, belum tentu bermanfaat. Lagi kita ke negeri mana untuk cari dokter spesialis apa, dibayarlah dengan harga yang mahal, kumpulkan 10-20 dokter biar pacak nyembuhkan mak kita, bapak kita. Kalau Allah tak mengizinkan, mayan fauka, tak bakal manfaat itu. Tak bakal bermanfaat kalau Allah tak mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan, ya orang biasa pun bisa, tanpa perlindungan siapapun bisa. Lalu sebaliknya kata Rasulullah, kalau tadi orang berkumpul bersatu padu untuk nolong kita, untuk ngebereskan masalah kita, untuk menyelesaikan kesulitan kita, mereka semua sehebat apapun, seluruh manusia ni kumpul, tak bakal mampu kalau Allah tidak mengizinkan. Lalu sebaliknya, wa in istamau ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia ni bersatu padu nak ngancam kita, nak mencelakakan kita, nak membinasakan kita, nak menghancurkan kita, nak mendatangkan malapetaka untuk kita, mereka pun tidak akan pernah mampu kecuali kalau itu sudah dikehendaki oleh Allah. Rufi'atil aglam, segala sesuatu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Sebelum kita lahir, apa yang akan kita alami sudah dicatat oleh Allah. Rufi'atil aglam artinya pena itu sudah diangkat. Artinya qada, ketentuan Allah sudah ditetapkan. Apa yang sudah ditentukan Allah pasti berlaku. Apa yang tidak terjadi tidak akan pernah terjadi. Dan sudah akan terjadi pada waktu yang sudah ditentukan Allah. Baik ada sebab atau tidak ada sebab. Kalau sesuatu sudah waktunya harus terjadi, pasti terjadi. Kullu amrin ya'ti bi'awqatiha la bi'asbabiha. Imam Haddad pernah mengatakan segala sesuatu itu akan terjadi sesuai waktu yang sudah ditentukan Allah. Bukan terjadi karena sudah adanya sebab-sebab.
Faham? Ada sebab. Obat sudah, ini sudah dibantu dengan segala-galanya. Uji Allah dah sembuh, dah bakal sembuh. Uji kita prediksi kita, ini cepat ini. Mana minum obat ini langsung dia spontan, langsung sehat. Minum sikot lewat, dah sembuh. 2 dah sembuh, 3 dah sembuh. Kalau Allah belum mengizinkan, dah bakal terjadi. Kalau Allah mengizinkan, maka akan terjadi segala sesuatu itu. Ya, makanya ketika ada orang nak melahirkan, belum lahir-lahir. Lapor sama Ustaz, mau Ustaz, hari mana ni sudah lewat 2 minggu. Uji doktor, lewat 2 minggu. Itu kan pikiran doktor. Uji Allah belum lewat. Ya, Allah sudah tentukan. Kullu syai' fi waqtih. Ini sering ulama guru kita ngomong. La tastajil. Kullu syai' fi waqtih. Jangan kau terburu-buru. Sampai anak kita dipaksakan untuk mentu, diinjeksi, dengan segala macam, biar lahir budak ini. Itu kan hitungan doktor. Maaf, kamu datang ke 3 bidan, 3 rumah sakit, beda-beda. Ini ngomong 7 hari lagi, ini ngomong 2 hari lagi, ini ngomong 11 hari lagi. Jarang sambungan tu. Nah, yang pastinya kapan? Sesuai dengan ketentuan Allah. Tunggu tu lah, jangan dipaksakan. Budak belum nak mentu, tahan di black, tahan di operasi, tahan di injuk ini, injuk tu biar mentu. Kalau belum waktunya nak bakal mentu dia. Kullu syai' fi waqti, segala sesuatu harus ada terjadi pada waktu yang sudah ditentukan Allah. La bi asbabiha. Oh, ini sudah lewat ini, sudah 9 hari, 9 10 hari. Ini sudah lewat 12 hari, ini 10 hari. Uji kamu sebenarnya tidak lewat. Belum ketentuan, belum ditentukan Allah keluar, belum akan keluar. Kalau sudah ketentuan Allah, belum waktunya dia baca keluar. Ma'asal ahbab rahimani rahimakumullah. Rafi'atul aqlab wa jaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran tulisan godok dan godornya Allah terhadap kita. Nah, dengan inilah ya ikhwani wa ya ahbabi, mereka para awliya Allah merasakan hidup aman, tenang, nyaman di muka bumi Allah karena mereka berpegang dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Sehingga muncullah sifat mereka dalam Al-Qur'an, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dah ada ragu, dah ada bingung. Ujung ni mak mana kaget, kalau kita nak cakap ini kaget terjadi ni, cepatlah kita semacam ni. Mereka tenang-tenang baik. Bukan tenang-tenang baik itu mesti ada bakal ada musibah mereka nyantai, tak. Tahu akan ada kebakaran, nyelamat ke barang. Mereka tapi tidak sampai ketakutan, kebingungan, sampai panik. Sampai hal yang belum terjadi sudah ditakutkan. Barang masih jauh belum tentu terjadi sudah dibingungkan. Itu dah ada pada awliya Allah, dah ada para orang-orang saleh. Mereka berikhtiar, tidak maksa ke diri, lebih mengandalkan doa dan tawakal kepada Allah. Ada ancaman apa? Ya sudah, angkat tangan berdoa. Ya. Ada bantuan Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kebingungan kita. Masalah beras oplosan. Ada yang nyebarkan berita hoax. Belilah beras kamu cepat-cepat sekarang, kaget beras bakal hilang dari pasaran. Minta nak naik beras galu-galu. Bingungan sampai kita ngutang sana ngutang sini, nyetok beras sampai 5 karung 20 kiloan. Kita cuma 3 beranak. Saking ketakutan tadi. Takut beras tak kacik tadi. Tahu-tahu beras ada terus. Yang ini terberat, utang lumpuh. Termakan lidah. Jadi orang lono. Yang wajar-wajar kebutuhan berapa beli. Yang lain Allah. Hal yang belum terjadi. Nah, iktimad istinad kepada Allah, bersandar kepada Allah bukan kepada sebab. Lalu lanjutan riwayat ini, wa fi riwayat ghair Tirmidzi ziyadah ihfazillah tajidhu amamak, tu'arrif ila Allah fi raha ya'rifuka fi syiddah. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan di sini. Setelah kalimat ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah, kau dekatkan diri kepada Allah di saat kau senang, di saat kau tenang, kau nyaman, kau sukses, dekatkan diri kepada Allah. Maka di saat engkau mengalami kesulitan, kesusahan, Allah akan mendekat kepadamu. Kau kenal Allah saat engkau senang, saat sukses, saat mendapatkan segala hajat, maka Allah akan kenal kepada kita saat kita dalam kesusahan, dalam kebingungan. Ya'rifka fi syiddah wa'lam. Nah, ini juga masalah tauhid ikhwan, masalah akidah. Ya, jangan kita galak nyala-nyala ke orang walaupun kejinguannya memang ini kesalahan, kelalaian. Tapi hakikatnya kalau orang berkeyakinan tauhid, yakin kepada Allah, segala sesuatu tadi masyaallahu kan, wa man lam yasha' lam
yakun. Segala sesuatu kalau sudah dikehendaki Allah pasti terjadi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Allah, dan kalau Allah tidak menghendaki tidak akan pernah terjadi walaupun sebab itu sudah komplit. Sudah terjadi. Ya, sebabnya ada kalau tapi tidak terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Nah, ini nasihat dari Rasulullah, penting buat kami dan buat kita semua. Rasul mengatakan, wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak. Ketahuilah bahwasanya apa yang kau lakukan dari suatu kesalahan belum tentu atau tidaklah mesti menimbulkan suatu musibah. Tidaklah suatu kesalahan itu harus menimbulkan suatu musibah. Dan sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Apapun musibah yang terjadi pada diri kau belum tentu karena kelalaian kau juga. Jadinya sudah ketentuan Allah. Tidaklah suatu kelalaian itu harus menimbulkan suatu musibah, kata Rasulullah. Dan tidaklah suatu musibah harus diawali oleh suatu kelalaian. Banyak contoh, sangat banyak. Ya, sering kami sampaikan, kami pun mencontohkan pada diri kami sendiri. Ya, pernah bukan sekali dua ngalami habaib ikhwan rahimakumullah, zaman masih naik ketek dulu. Pakai di Sungai Bayas atau di Muago motor ngejar jenazah jam 4 terkacang-kacang. Begitu sampai di Muago, maki ke motor, buka jaket, buka sarung tangan, naruh helm, ketek lagami wong nunggu kita baik di pucuk. Oh, tunggu ustaz noh juga. Nak jalan sudah. Karena ditunggu wong pula, kita di jam 4 langsung be. Kunci motor lupa nyabut. Udah dulu lah, jok bawah, cetek, buka. Ya, naruh jaket, nggak apa tu. Lupa nyabut. Pergi kami seberang. Semayang, main jenazah, habis jenazah lalu tahlil, pergi tahlil dulu. Lah jam 5:30 baru balik. Pas pucuk ketek, kunci motor no. Mana kunci motor? No, kalau ketinggalan Pak tahlil tadi. Nyingoklah di ketek tadi. Ya Allah, manalah bingung. Pas sudah sampai Langgama, naik ke pucuk nyingok. Kunci ngawi-ngawi, ahlan ustaz jadi. Cocok di motor tu lah. Beratus buah ngawi di situ. Kata yang terjingok, kata yang ngengkeke, kata yang maling. Subhan. Oh, itu kan ustaz. Tidak, bukan kan ustaz. Siapapun, ikhwan. Kalau nggak nentukan selamat, ya selamat. Tapi kalau kita sengaja kunci motor kita tinggalkan, ya jangan nyalakan diri wong. Kalau kita dipaling, oh ini maling, kau yang salah. Ini kan di luar, kesalahan kita ini bukan kita sengaja. Bahkan dengan sengaja pun kalau Allah nentukan tidak musibah, tidak akan terjadi musibah. Tapi syariat ngatakan kita tidak boleh berbuat suatu kebodohan. Tidak boleh kita berbuat suatu kekonyolan atau menzalimi diri sendiri, tidak boleh. Itu kan lupa. Lupa. Ada orang begitu juga, terkacau-kacau, nak pergi berangkat, nak pergi ke konongan. Kunci rumah ketak sudah kalau lah dikunci ketek. Pas sudah naik mobil teringat, oh yo, katakanlah HP lupa. Terkacau-kacau naik nyari HP. Cari dulu mana? Yang mobil tanting udah cepat. Akhirnya mentu, lupa kunci. Rumah tadi lupa dikuncinya. Mentu kondangan. Dari pagi balik sore. Pas sampai rumah, mentu ke kunci, pas ngetek no, terbuka. Mentu ke kunci dah katik. Mana kunci? Tak tahu masih tercucuk dia juga. Ngetek ke mana terbuka. Oh, siapa Tak siapa kau tadilah. Masuk rumah, buka kunci, lupa nyabut kunci, lupa kuncikan lagi. Aman tak? Aman ternyata. Ya. Nah, sekarang kebalikannya, berapa banyak motor sudah dikunci, lah digembok, juga rumah pun hilang. Rumah lah digembok, pasang CCTV, masih kepalingan. Ini artinya ketentuan Allah. Qaddarallah. Fahimnya? Jadi Rasul menegaskan, wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak. Bukan berarti kita harus melakukan kesalahan. Kesalahan dihindari, itu syariat, ikhwan. Tak boleh kita melakukan suatu kesalahan, apalagi sifatnya konyol akan mencelakakan kita, mencederai kita, merusak harta benda kita. Tak boleh, haram hukumnya. Kita disuruh ihata, menjaga, melindungi diri kita, jiwa kita, harta benda kita dari kerusakan, dari kebinasaan. Tapi ketika di luar, nak cak mana lagi? Di luar kan. Kejadian juga, ikhwan. Ada doktor nunjuk resep sama pasiennya. Seharusnya di situ 10 mili, 50 mili obatnya juga. Karena sambil kelakar, terbulutlah 500 mili.
Kalau obat 50 mili diminumkan yang 500 mili, angpal manusia baca. Dosis tinggi ini. Sudah. Pasien tadi meli baik, lah meli sampai orang apotek tu bingung. Bu, alangkah tingginya ni. Tak tahu apa dari doktor kan ini. Sudah ninjuklah oleh orang tadi tu. Doktor resep kan. Minum obat tadi. Balik ke rumah si bapak yang sakit tu ninjuk bininya obat. Nah, ini obat doktor tadi nak minumlah. Minum tamtum sehat, masya-Allah. Sehat walafiat. Obat habis, pergi doktor pesan kemarin, kalau habis ke sini lagi. Dia buat ke resep baru. Datanglah dia. Doktor nanya, mana contoh obat yang lama atau resep lama mana? Dia jengok kena, ni resepnya doktor. Terkejut, 500 mili. Doktor dah bilang, 500 mili. Ya doktor tu lah yang nulis. Tak ada, 50 mili. 500 mili doktor nulis. Mana obatnya? Tunjuklah obat bekasnya. 500 mili. Jadi bapak ni minum obat ini. Iya, sembuh. Tak ngapa-ngapa. Tidak ngapa-ngapa. Tidak ngapa-ngapa. Tidak ngapa-ngapa. Memang Allah nganjur selamat. Kan ini kesalahan, kelalaian. Tapi Allah tidak berkehendak satu musibah tidak terjadi. Ya. Kalau contoh ke banyak ikhwan. Tapi coba setelah itu nyoba lagi, tak berani dia. Nyoba lagi, boleh jadi semayang. Ya. Nah, kalau tidak tahuan tadi, kalau tahu haram gitu, tahu ini, tak boleh ini. Doktor mak aku unjuk 50 mili nak. Tiap aku nak minta 500 mili je dia. Tak boleh, itu mencelakai diri dewek, haram hukumnya. Nah, banyak hal-hal yang ikhwan yang kadang-kadang itulah tadi. Kita harus punya keyakinan balik-balik tentang qada dan qadarnya Allah. Kalau datang musibah kullu yusibana illa ma, apa yang musibah datang kecuali itu sudah ketentuan Allah. Kalau manusia serem ikhwan, sampai jenazah diautopsi, dibongkar kuburannya, dipiksa lagi, dibongkar, cuma mencari siapa pembunuhnya, siapa yang mengacuninya. Sudahlah, sudah meninggal. Ikhlas-kelas di kuburan dia tenang. Ini kadang sampai 2 kali dibongkar mayit itu. Ya Allah, kesian. Ya, apalagi yang sifatnya kecelakaan. Kadang-kadang, ya subhanallah, macam apa BMKG apa yang memantau alam ini, ya bakal terjadi ini. Kadang-kadang disalahkan wong. BMKG tidak cekatan, tidak cepat nyimpulkan bakal terjadi gempa. Dia bukan Tuhan. Dia kadang-kadang tahu dengan alatnya, macam kemarin tuh kejadian di Rusia, gempa yang dahsyat. BMKG menyimpulkan sekian tempat di Indonesia kemungkinan akan ada tsunami. Hati-hati, sampai ribuan masyarakat kita mengungsi ke pucuk. Ternyata tak terjadi, alhamdulillah. Ya. Kalau itu tak dikabarkan oleh BMKG, terjadi. Wah, habis BMKG ngapa nak ngabar ke sehingga korban sekian banyak, dipenjara pacak dia. Dianggap kelalaian. Ya, dianggap padahal itu semua di luar kemampuan manusia. Wahakada. Jadi kalau pribadi kita, apa yang sudah terjadi sudah. Ya. Qaddarallahu ma syafa'al. Sudah ketentuan Allah. Masyaallahu kan, wa man lam yasha' lam. Kalau tidak Allah kehendaki tidak bakal terjadi. Kalau sudah dikehendaki Allah, mogalah kita jaga, kita aman ke, pasti akan terjadi. Ma asabaka lam yakun yukhti'aka, dan apa yang menimpa dirimu belum tentu karena kesalahanmu. Ya, banyak kalau contoh kan. Berapa puluh kejadian orang ditabrak di lampu merah. Nah, nunggu lampu hijau. Lama, tahu dari belakang mobil truk remnya belong, degal, meninggal, sekian orang langsung. Tadi ada sikok melanggar. Pas lampu hijau habis, lampu merah nobos dia. Tapi selamat, subhanallah. Justru orang yang tadi tu pas lampu hijau habis, lampu kuning tetap langsung ngerem dia. Lampu merah. Dari lampu kuning sudah ngerem dia. Patuh dengan peraturan lalu lintas tadi. Tapi qadar Allah, terjadi musibah. Ada mobil truk. Ini kejadian berulang kali di Indonesia. Belong remnya, nerabas, habis dihantamnya mobil, motor, mati sekian orang. Apakah kesalahan mereka? Tidak, mereka sudah berjalan dengan sebaik-baiknya. Sudah berdoa padahal. Doa tetap doa, memang syariat Allah. Tapi kalau berdoa Allah terjadi, akan tetap terjadi. Jangan salah ke doa. Ya, boleh disalahkan kalau kita tidak berdoa. Wahakada ikhwan. Nah, seperti inilah yang kita dianjurkan oleh Rasulullah. Wa'lam anna an-nasr ma'al sabar. Sesungguhnya ketahuilah pertolongan Allah itu akan datang dengan kesabaran. Kalau kita sabar, pasti datang. Terus berdoa, terus berzikir, terus berpinta. Bolehlah juga berikhtiar, tapi jangan pernah mengandalkan ikhtiar. Anak sudah coba macam ni, anak sudah usaha, pasti berhasil. Tak pacak tidak, harus berhasil. Yang nentukan berhasil tidak itu
Allah. Hati-hati, ulama mengatakan manik tamada bil asbab hujiba lahu musabbibul asbab. Siapa yang bersandar kepada sebab, maka dia akan terhijab dari musabbibul asbab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa manik tamada bi musabbibul asbab hujiba lahul asbab. Siapa yang bersandar dia kepada musabbibul asbab, yang menciptakan sebab-sebab, itu Allah, dia bersandar, bertawakal, iktimad kepada Allah, maka dia akan terhijab dari sebab. Itulah mereka para aulia Allah. Ada sebab kata sebab mereka tenang. Ya, macam kita ni, bibi-bibi, ya, akhwat, biasa berobat dengan Dr. Romli di 14 huru. Ya, baru dengar ada basak bisik. Oh, Dr. Romli nak pindah ke Padang. No, mak mano kaget kalau dia nak katik. Hush. Yang nyembuh kau sana bukan doktor itu, Allah. Oh, mulai ketakutan. Mak mano kaget kalau doktor itu nak katik, nak ke mana kita berobat. Anda dah pacak semua lain sampai ngokom macam itu dulu. Obat dia tu pakamnya. Astaghfirullah, tubuh ilallah. Ini suruh cepat-cepat istighfar. Dan suruh syahadat pun tak apa-apa. Berarti selama ini beriktimat kepada sebab. Doktor cuma sebab. Obat juga cuma sebab. Yang hakikat menyembuhkan adalah Allah. Idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah menyembuhkan aku. Tanpa dokter itu dah, kita bisa sembuh. Kata Dr. Romli, waktu Romli bakal pindah. You jadi mak mana? Ada Dr. Romlan. Sama dah, sama doktor, sama-sama doktor. Bingung, kebingungan. Ya, wa hakadha la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Ya Rab, adzikna ya Allah. Mudah-mudahan Allah cicipkan kenikmatan, punya tawakal, iktimad seperti mereka para aulia Allah. Tidak bingung, tidak sedih. Ya. No, kaget mak mano ni. Last week ada pengumuman bakal dimati ke selama seminggu. Kaget cak mano. Shh. Tak usah cak mano. Cak inilah kita. Ya, mak mano. Mak ada di rumah. Ya. Tenang-tenang baik. Boleh jadi diumumkan seminggu bakal mati lampu. Tahu-tahu subhanallah, proses pembaikan itu cuma berlangsung 2 hari sudah. No. Apa nak pening? La yakthuru hammuk ma gaddar yakun. Ini nasihat Muhaddad. Dalam qasidah diurangnya tu Sayyidina Haddad. Ya, salatun minallah, qasidah itu. Ya. Dalam buatan kalau kita pakai. Ilzam bab rabbak watruk kulladun was'ali salama min daril futun. Tugas Sayyidina Muhaddad. La yakthuru hammuk ma qaddar yakun. Jangan kau penuhi pikiran kau dengan apa yang bakal terjadi. Oh, kaki cak mano. Kalau dak ini mak mano. Capek mentak palak pening. Tahu-tahu tak terjadi. Tahan bingung ini pun ketakutan, belum tentu terjadi. Jadi tak usah fikir ke yang kaget, fikir ke yang sekarang. Kata Imam Syafi'i, ma madafat wal mustaqbal ghaib fa'mal ma anta fi. Yang sudah lewat, tak usah kau fikir lagi, sudah. Yang kaget, tak usah betul fikir ke kaget. Ngapa? Tenaga pikiran kesihatan kita gunakan untuk sekarang ini. Kerjakan apa yang saat ini kita bisa lakukan. Kaget cak mano. Ya. Macam-macam juga kadang-kadang kita mudah didoktrin wong, ditakut-takuti wong. Ya, kalau kamu tidak milih sepulan kaget, dia cak ini. Kalau kamu milih sepulan kaget, kaget. La yakthuru hammuk ma qaddar yakun. Anta wal khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Engkau dan semua makhluk Allah itu makhluk Allah. Semua makhluk, kafir, jin, setan, iblis itu makhluknya Allah. Dan Allah ngatur semua mereka itu dengan kehendak Allah, dengan kemauan Allah. Ilzam bab rabbak watruk kullan, lazim ke diri kau di pintu Allah, tinggalkan segalanya dan minta selamat dari futun, dari kebinasaan di alam dunia. Anta wal khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Ya, di antara beliau mengatakan juga allazi gosim lak hasilin ladek alladzi lugadik lasti nyampe, yang bukan bagian kau tak bakal nyampe, kejar lebih tak bakal dapat. Tapi kalau sudah bagian kau, walaupun disengkir ke wong, dijauhkan, marak dewek dia. Bakal dewek datang dia kepada kita. Baik itu suatu kebaikan ataupun keburukan. Thalathuna bihtitam hawa
ihtitamul kitab fanadzukur bi isnadil mutasarrif wa sallallahu ta'ala. Sehingga satu kali lagi ikhwan, kita akan menghatamkan kitab ini insyaallah. Kita hatamkan kitab ini insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral ahbab hadirakumullah, menyampaikan beberapa undangan. Pertama, kami mewakili segenap alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi dan segala secara pribadi mengundang rekan-rekan ikhwan sekalian para habaib, khusus laki-laki, acara peringatan haul orang tua kami, guru kami, muassis pendiri Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi, Habib Ahmad bin Hasan Fad'aq. InsyaAllah akan kami laksanakan sekaligus juga dengan haul Al-Habib Al-Imam Al-Allama Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayah daripada Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, pada hari Sabtu 2 minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 16 Agustus atau 22 Safar. 16 Agustus, sehari sebelum hari kemerdekaan, kita peringati insyaallah. Jatuh sama sekali jam 9.30 sampai selesai, bertempat di Pondok Pesantren Anwar Thaibah Pegayut. Kemudian minggu depan insyaallah kita akan ada rangkaian 4 zikir ziarah. Malam Ahad zikir ziarah Kambang Koci, kumpul di Musholla Al-Fakhar seberang kita ini, pada maghrib isyanya ke Maqam. Kemudian malam Selasa insyaallah ziarah zikir ziarah Kiai Marogan. Pada maghrib ada majlis macam kitab Tanfil Qor, pada isya baru diadakan ziarahnya insyaallah. Kemudian malam Rabu ziarah Datuk Agil setelah majlis di Kampung Muara. Pada asar, pada isya, malam Rabu. Malam Khamis ziarah Telaga Swida insyaallah taala. Masyaallah ahbab rahimahullah, kedua bisa kami sampaikan, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, keafiatan untuk kita semua. Di antara hal yang sangat penting yang kita baca tadi semua itu ikhwan, ini juga meyakinkan kepada diri kita tentang yang sudah pernah kami sampaikan dan banyak asatidz menyampaikan perihal masalah bulan Safar, bulan bala. Kalau Allah nentukan bala, kapan dia bisa terjadi? Kalau Allah nanti selamat, dimanapun kita bisa selamat. Semua sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana ta'arafna wa annana asrafna ala nadhar fatub alayna tawbah tansim wastur lana al-awrati wa aminin ومولودنا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول إن حظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عداد تحصي والحمد لله في البدع والتناهي. فاتحة بالقبور طبعا كل سنة لا حضرة رسول الله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نية الفتوح والمنه ورسله وصالح الجسد والروح وتوبة نسأل الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجتنا الدنيا والآخرة ويشفي أمراضنا ويسلم من أوصف الشفاء فيهم شفاء عاجلا سبحانه يجزاهم على علمه ثم نهديها نقول ثابت الدراسة وسنة الخبابة نور بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب الدين ووالدينا ووالدكم أماتنا أماتكم المسلمين أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين